موجودہ دور میں جہاں پر ہم کوالٹی آف لائف کو ترجیح دے رہے ہیں، وہی وبائی دور نے ہم سب کو ایک ہی جگہ لا کھڑا کر دیا ہے۔ اس سے نہ صرف ڈیولپمنٹل ایریاز متاثر ہوئے، بلکہ جو ہمارا بزنس سیکٹر ہے، جو ہمارا ایجوکیشنل سیکٹر ہے، وہ بھی اس سے کافی زیادہ متاثر رہا۔ اسی کے باعث ہم نے کیا دیکھا کہ جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہے وہ گھروں کے اندر ہی بیٹھ کر آن لائن موڈ کے ذریعے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ اس وقت یہ ایک ایسا ٹائم چل رہا ہے جہاں پر بچے نئی کلاسز میں داخل ہو رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو ہمارے والدین ہیں انہیں اب اس وقت میں اس دور میں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمیں ان کے لیے کتابیں دیکھنی ہے، نیا سیٹ دیکھنا ہے، اور اگر آپ مارکیٹ جائیں گے، بک شاپس جائیں گے، کہ اسکول والے ہی انہیں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ فلاں بک شاپ پہ جاؤ، وہاں سے آپ کتابیں لینی ہے۔ یہ ساری کتابیں بس وہی بک شاپ پر ہی دستیاب ہے۔ 2500 سے کم کتابیں نہیں آتی، 2500 سے اوپر ہی کتابیں آتی ہے، اور وہ بھی نوٹ بکس کے بغیر۔ تو ایسے میں والدین کیا کریں؟ ہم نے کچھ والدین سے بات کی اس تعلق سے، آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہو، آج کل بک خریدنے کا جو چل رہا ہے، ٹائم چل رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو پیرنٹس پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن والے ہیں ان کو چاہے ایک پورٹل وہ بنائے یا ایک ایپ بنائے جس پر پرانی کتابیں ایکسچینج ہو۔ جو نئے کلاس میں اسٹوڈنٹ چڑھتے، جو ان کی پرانی کتابیں ہوتی ہیں، کم سے کم وہ تو ضائع نہ ہو جائے، وہ کباڑی نہ لے جائے، کم سے کم بچہ تو پڑھے گا۔ اس لیے ان کو چاہیے کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، کوئی NGO آئے سامنے، تو یہ بہت ہی ضروری ہے آج کل کے دور میں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 سالوں سے دیکھیں آپ، ہمارے جو بچے گھر پر آن لائن پڑھ رہے ہیں ان کی جو بکس ہے بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے، بالکل مطلب وہ ویسی کتابیں جیسے ہم نے بک سیلر سے لائی تھی یا سکول سے ہم نے لائی تھی، اب ضائع ہو جائیں گے۔ سکول ہے ان کو تو زیادہ یہ اس میں یہ پہل کرنی چاہیے، ان کو ہیلپ کرنی چاہیے اسٹوڈنٹس کی، تاکہ یہ ان پر برڈن نہ بنے۔ کم سے کم ایک سیٹ کم سے کم 3000 2500 2000 کا تو سیٹ آ ہی جاتا ہے بازار میں، وہی تو ہاف میں ان کو آئے گا، 3000 کا سیٹ 1500 میں آئے گا۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں پرائیویٹ اسکول کے جو یہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن جو ہے وہ پیرنٹس ایسوسیشن، ان کو آگے آنا چاہیے، اس پر ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ ایک میکینزم ہم کیسے بنا سکتے ہیں۔ ایک دور تھا جب تعلیمی اداروں کی اور بزنس کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ وہاں سے علم حاصل کرنا ہے، فقط اس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جس زمانے میں ہم اسکول میں تھے 80s میں، اس زمانے میں یہ نارمل تھا کہ آپ جب اپنا امتحان مکمل کرتے تھے تو آپ کی کتابیں ضائع نہیں ہوتی تھیں۔ آپ کے بعد والے دوسرے کلاس کے جو بچے تھے ان کے پیرنٹس آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ محفوظ رکھ لیں، یہ ہمارے بچوں کے کام آئے گی۔ اور بیشتر اوقات ایسا معاملہ تھا کہ وہ اس کتاب کی جو کتاب کا سیٹ ہوا کرتا تھا اس کی ہاف قیمت دیتے تھے، اور وہ پیسہ جو آتا تھا وہاں سے وہ جو بچہ تھا اپنے نئے کلاس کی کتابیں جو نصابی کتابیں ہوتی تھیں ان کی خریدنے میں استعمال ہوتا تھا۔ اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت جو معاشی صورتحال اوورال تھی، خصوصاً پیریفری میں، کشمیر کی پیریفری میں، سری نگر سے باہر کا جو کشمیر ہے، وہاں معاشی صورتحال جو تھی اس حد تک بہتر نہیں تھی۔ جب ہم اپنے دور کی بھی بات کرتے ہیں، جب ہم بچے تھے، مختلف کلاسوں میں پڑھتے تھے، مجھے اب بھی یاد ہے کہ عام طور پہ اگر گھر میں بڑے بچے ہوتے تھے جو بڑے کلاسوں میں ہوتے تھے، تو جو ان کے چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ ان کی کتابیں یوز کرتے تھے، یا پڑوسیوں کے یا رشتہ داروں کے یا دوستوں کے یا کچھ صاحب و خیر آدمی، ویسے بھی اگر ان کے گھر میں کوئی بچہ ہوتا تھا وہ تو کتابیں آپس میں شیئر کرتے تھے۔ عام طور پہ یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر کسی بچے کے پاس 7th کی کتاب ہے، 6th والا اس کے پاس جا کے اس کو کچھ پیسے دے کے 50%، 60%، 30%، یہ ایک کلچر تھا جس میں سے واقعی ایجوکیشن کو ایجوکیشن سمجھتے ہوئے اس کو پھیلایا جاتا تھا۔ دوسرا،
जो हायर क्लासेस थे जिसमें यूनिवर्सिटी क्लासेस या कम्पिटिटिव कोर्सेज, उसके लिए अब भी मुझे याद है कि दरियागंज जाया करते थे, ये जो है दिल्ली में, वहाँ से भी वो किताबें वहाँ पे दुकानदारों के पास नई किताबों के साथ साथ उससे ज़्यादा तादाद में पुरानी किताबें होती थी, नोट्स होते थे, तो बच्चे वहाँ से वो चीज़ें लेते थे, शेयर करते थे। अभी हम मौजूद हैं महाराजगंज एरिया में और यहाँ गुलाम मोहम्मद नूर मोहम्मद ताजरान कुतुब, जो कि एक बहुत ही पुराना बुक शॉप हुआ करता था, अभी यहाँ मौजूद है। ये एक ऐसा मरकज़ हुआ करता था, 1920-1930 की बात है। यहाँ डोनेट भी हुआ करती थी किताबें, फिर आगे वो किसी बच्चे को दी जाती थी। तथ ज़मानस मज ज़्यादा एजुकेशन क्या ये मामूली पे थोड़ा थोड़ा लुक कह पर्मुत लिखमुत, मगर पत् वार वार ये गमत एजुकेशन डेवलप। तो दौरस मज सानियों बुजुर्गों दिवान किताब किराए पे, क्या तम वक्त वारिया बह वन सारी वारियन करान एफोर्ड कीमत किताबन हुंद क्या, तिमन दिवान पत किराए पे, कंस आसान किराए ति, यम सन बुजुर्ग तिमन दपान गसिव नीव परित अनजो वापस। वारिया तिम इंसान यमन वनकस पन पहचान मज, तिम वारिया जानने, तिमो किताब निम्स, नूर साहब तिमन किताब दिम तम वक्त पढ़ने खतर, पन पढ़ वापस। किताबों में जो असबाक है वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन अब 3 सालों से हमने देखा कि सिलेबस भी वही है, किताबें भी वही है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए, वो किताबें जो है किसी ज़रूरतमंद को दी जाएँ ताकि वो उनसे तालीम हासिल करे। और उसमें कोई हर्ज नहीं कि अगर इस वक्त की सूरत हाल में उस सिचुएशन, उस वो जो ट्रेडिशन था उसको रिवाइव किया जाए। और क्योंकि बहुत सारी टन्स में किताबें हमारा बोर्ड प्रिंट करता है साल में, प्राइवेट सेक्टर में तो खैर वो ग्लेज्ड पेपर यूज़ करके उससे ज़्यादा कागज़ इस्तेमाल करते हैं, और इसमें बहुत सारा सरमाया जाता है। अगर मामला इल्म हासिल करने का है तो उसके लिए महज नई किताब ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर एडिशन हो, उसमें तरमीम हुई हो, तब्दीलियाँ आई हों तो वो बेहतर है। और दूसरी बात यह कि इसे सरमाए का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अच्छा खासा एक कैपिटल बचाया जा सकता है, और एक कंट्रीब्यूट एक सोसाइटी कर सकती है ये जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस करने में। अब चूँकि एज ए सोसाइटी, देखिए यहाँ मैं सिर्फ एज ए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी सोसाइटी की बात करूँगा जिससे हमारा ताल्लुक़ है। ज़रूरत है कि इस कल्चर को रिवाइव किया जाए। इस ताल्लुक़ से हम पिछले दिनों से लगातार इस पर सोच रहे हैं कि क्यों ना हम इंस्टीट्यूशंस को कहें, कोचिंग स्कूल जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, उनको कहें कि ज़रा वो माहौल रिवाइव कर लीजिए, वो आप दोबारा वो कल्चर जो है रिवाइव कर लीजिए, डेवलप कीजिए, जिसमें जो गरीब बच्चे हैं वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। दूसरी बात, चूँकि किताबें हर साल चेंज तो होती नहीं हैं, और कुछ किताबें ऐसी हैं जो कोर बुक्स हैं, फंडामेंटल बुक्स हैं, उसमें उतनी कोई चेंज तो होती नहीं। मैथ में जैसे आप देख लीजिए ज़्यादा चेंज तो नहीं होती है। अब जब किताब चेंज नहीं होती है तो इसमें क्या दिक्कत है कि अगर पुरानी किताब एक बच्चा यूज़ करता है। अब देखिए ना, जब नई किताबें बनती हैं तो कितने पेड़ काटे जाते हैं उन किताबों के लिए, ताकि वो पेपर हासिल किया जाए, फिर उनको प्रिंट करना पड़ता है। इसका एक फ़ायदा ये भी था कि जो प्रेशर्स कागज़ के एक बहुत ही इकोलॉजिकली, एनवायरनमेंटली एक बेहतर डिसीजन था, क्योंकि आपको जितनी किताबें छापनी हैं आपको उतना कागज़ चाहिए, और आपको जितना कागज़ चाहिए उतने दरख्त आपको काटने पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से वो बेहतर है, बेहतर तरीका था, बेहतर प्रैक्टिस थी। हमारे यहाँ तालीमी इदारों में ऐसा होना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा मेला लगना चाहिए हमारे यहाँ तालीमी इदारों में, बिलखुसूस प्राइवेट तालीमी इदारों में, जहाँ पर वालिदैन भी आए, बच्चे भी आए, और साल दर साल जब नए क्लासेस में दाखिला लेना होता है, वैसा एक पीरियड आता है, एक ऐसा टाइम आता है, तब अपनी किताबें साथ लाया करें और ये देखा करें कि किसके साथ हम एक्सचेंज करें, हमें अपनी किताबें कौन दे, हम अपनी किताबें किसको दे। ये कल्चर रिवाइव हो सकता है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा उन्हें मिल सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाज़त। कैमरा पर्सन हिलाल शाह के साथ मैं इकरा खून, कश्मीर लाइव के लिए।